Right now 지금은 we are in the boom times yet again. 아까 boom and bust 텐데 지금 boom time에 있습니다. And excitement is a fever pitch. fever pitch는요 이렇게 딱 결정적인 가장 높은 열기의 정점 이렇게 되죠. 열기의 끝자락에 있어요. At such times of fevered expectation 이렇게 열기가 가득한 기대가 가득한 시기에는 I think 이거죠. 내가 생각해 삽입된 거예요. 내가 생각할 때 it is essential that 이하가 본질적이에요. The true story is told and told again. 가장 본질적인 뭐예요? Trouble story 하면 문제가 있던 어려웠던 이야기예요. A 아까 이거죠. Boom and bust, boom and bust. 이 이야기가 is told and told again. 이 과거의 실패 이야기를 계속해야 돼요. 그죠? AI researchers have more than once. AI 연구자들은 한 번 이상 more than once have thought 현재 완료죠. 생각을 했어요. They had discovered the magic ingredient to propel AI to its destiny. 뭐냐면 이 그 연구자들이 뭘 찾았다고요? 마법의 그 성분이에요. ingredient는 그 재료 같은 거죠. 프로펠은 추동, 움직이는 거예요. AI를 그의 운명으로 끌고 갈 수 있는 어떤 재료를 찾았다. 기술을. And the breathless while discussion of current AI breathless same tone. 지금 숨 막힐 정도로 눈을 크게 뜬 토론이죠. 현재 AI. 그러니까 지금 사람들이 AI에 대해서 엄청나게 많이 얘기하는데 precisely 정확하게 same tone 이런 목소리 톤을 갖고 있다. 그러니까 뭐냐면 옛날에 그 붐이 있었을 때 사람들이 엄청나게 희망을 찬 목소리로 얘기했던 같은 톤을 갖고 있다. 순다 피차이 그 CEO of Google, 구글에 있는 회장이죠. Was reported to have claimed that 다음과 같은 claim 주장을 한 것으로 reported 보도가 되는데 데디아를 주장한 거죠. That AI is one of the most important things humanity working on. AI는 인간이 working on 연구하고 있는 가장 중요한 것 중에 하나다라는 얘기했고, it is more profound than I don't know electricity or fire. 이건 더 심오하다. I don't know. 이거는 이제 삽입된 거죠. 잘 모르겠지만 전기나 불보다 중요하다. 그러니까 인간의 문명을 바꾼 게 처음에 불, fire, 그 다음에 이제 그 전기였잖아요. 그거보다 더 중요하다. This follow an early claim by Andrew Ng, the effect. Andrew Ng의 주장, 그러니까 earlier claim이죠. 그 전에 했던 주장을 따른 것이다. 그러니까 앤드루 응이 하고 순다가 그 다음에 얘기한 거죠. 이 사람 먼저 얘기했죠. To the effect라는 표현은 요런 그 취지로 that 이하의 취지로 연해되죠. To the effect that AI was a new electricity. AI는 새로운 전기다. 그러니까 진짜 불전기처럼 중요한 거라고 생각하는데 it is important to remember. 기억하는 게 중요하다. What came of such a hubris and the past. hubris은 오만이라는 뜻이에요. 과거에 이런 such a hubris 그 오만으로부터 뭘 나온지 기억하는 게 중요하다. Yes, there have been real advances. 진짜 발전도 있었고 맞아. Yes, 맞아. There are cause for celebration. 축하할 만한 원인 이유고 excitement 흥분할 만한 이유다. 하지만 이렇게 하죠. But they will not take to the grand dream. 우리가 처음 꿨던 위대한 꿈. 인간처럼 자의식을 갖고 인간처럼 모든 걸 할 수 있는 그 꿈으로 데려가 주지는 않는다. 이 꿈하고는 다르다. As an AI researcher with 30 years of experience, 그 30년의 이제 경험을 갖고 있는 AI 전문가로서 연구라서 I have learned to be obsessively cautious about the claims made for my field. My field는 자기 영역이죠. AI 영역에 made for 만들어지는 주장에 대해서 집착할 정도로, 그러니까 obsessively는 집착하는 애들이죠. cautious는 신중하려고 learn 배우고 있다. 그러니까 너무 들뜨지 않으려고. I have very well developed sense of skepticism about the claims for breakthrough. 나는 아주 잘 발달된 센스는 감각이죠. 회의하려는 의심하려고 하는 감각이 있어요. breakthrough 이런 돌파, 새로운 그
단계로 도약하는 것 했다는 주장에 대해서. What AI needs now. 지금 AI가 필요한 것은 perhaps more than anything. 무엇보다 더 중요한 것은 is large injection of humility. 겸손을 그러니까 투입해요. 그러니까 주사기로 생각하면 많은 양의 겸손이라는 주사를 맞아야 되는 거예요. I'm reminded to of 뭐뭐를 수동태도 상기를 받는 겁니다. 뭐냐면 of the story from ancient Rome of the Auriga. 아우리가라는 이야기, 그 고대 로마에서 온 이야기를 상기가 된다. A slave, 이 그 노예를 얘기하는 거고요. 아우리가가 라틴어로 was accompanied triumphant general on his victory march through the city. 이 로마라는 도시를 통해서 그러니까 승리 행진을 하는 때 승리를 한 장군을 accompany는 동사로 동행하는 노예예요. Repeatedly 반복적으로 whispering in the general's ears 그 이 장군의 귀에 속삭이는 거예요. 계속 반복적으로. The Latin phrase 라틴어 말인데요. Memento homo. Memento mori는 들어보셨죠? 죽음을 기억하라. Memento homo는 인간임을 기억하라. 이거 풀었으면 Remember you are only human. 너는 인간일 뿐이다. 그래서 AI 연구도 자만을 하면 안 된다. The second part of this book therefore tells the story of the AI, warts and all, and broadly chronological order. 이 책의 후반부는 두 번째 부분은 AI의 이야기를 해요. warts는 all 하면 warts는 사마귀 이런 거예요. 그러니까 어떤 사람한테 얼굴에 사마귀도 있고 그런데 그걸 통해서 어쨌든 못생기고 잘생긴 걸 다 해서 전체를 다 얘기를 해주겠다. broadly 넓게 연대기 순이죠. chronological order로. The story of AI begins just after creation of first computer following the Second World War. 그 AI의 이야기는 begin 시작해 언제냐면 just after creation. 요걸 만들고 난 후인데 뭐냐면 첫 번째 컴퓨터예요. 뭘 뒤따라서 following 2차 세계대전을 뒤따라서 태어난 첫 번째 컴퓨터 이후에 시작됐는데 I will take you through each of the boom period. 나는 여러분을 데리고 가셔 통과해서 각각의 boom period. 아까 그 기억나시죠? boom period 이거 boom 1, 여기가 boom 2, 여기가 winter 1, winter 2. 그리고 우리는 지금 여기에 올라가고 있는 거죠. Starting 언제부터 시작해요? Starting with the golden age of AI. AI 시대 아주 황금기에서 시작한다. A period of unbridled optimism. unbridled는 원래 이게 고삐를 조이다 이런 뜻이거든요. 고삐가 안 지어진 거야. 그러니까 억제하는 게 없는 무한한 그 긍정의 시대. When it seemed for a while that rapid progress was being made on broad range of front. 그동안 오랫동안 모모처럼 보였을 때요. When 아주 빠른 진보가 being made 만들어지고 있다는 broad range 넓은 범위에서 the front는 그 전선이죠. 그러니까 AI 연구 전선의 넓은 분야에서 모든 데 다 잘 되고 있다라는 환상이 있죠. Next 다음은 뭐냐면 through the knowledge era. 두 번째는 이제 지식 era, 지식의 기간이라는 게 있어요. When the big idea was 여기서 가장 큰 생각, 핵심적인 생각은 뭐냐면 was to give. 이거는 이제 뭐죠? 주는 것이었어요. Machines all the knowledge we have about our world. 우리가 우리 세계에 갖고 있는 지식을 다 주는 거예요. 그러니까 우리의 지식을 기계한테 주면 된다라는 거죠. More recently 최근에는 the behavioral period 행동의 기간이라는데 which insists that 데디아를 이때 이 기간 동안 주장했어요. Robot should be center stage in AI. 로봇이 AI의 그 무대의 핵심이 돼야 된다. 가운데 있어야 된다. Taking us up to the present. 여기서부터 우리 현재 시간까지 오는 데고요. 이 현대 시대를 뭐라고 불러요? The era of the deep learning. 이건 이제 deep learning의 시대라고 부르고, in each case, we will meet the ideas and the people that shape an AI in their time. 각각의 경우는 우리는 그
그들의 아이디어과 사람을 만들게 될 거예요. 그들의 시간, 아까도 했지만 여러 대의 시간 안에서 shaped AI를 형성했던 사람들을 만나게 될 겁니다. The future for AI. While I believe it is important to understand the present about all things AI within the context of long history of failed ideas, to temper one's excitement accordingly, I also believe there is a real cause for optimism about AI right now. 여기서 while은 반면에죠. 내가 믿는 반면에 뭘 믿어요? it is important, 중요해 to understand, 이해하는 것. 현재 그 소란, about 뭐에 대한가 그러니까 이 실패한 아이디어들의 긴 역사의 맥락 안에서 모든 AI들에 관련된 소동에 대해서 이해하는 것 중요한 반면에 또한 나는 믿고 있어요. 뭐냐면 이 현재 AI에 대해서 긍정적인 이유가 있다고 또 믿어요. There have been genuine scientific breakthrough. have 여기도 강조했죠. 있어 왔다 진짜로. 진짜 과학적인 그 진보, 돌파 이런 게 있어 왔고 이런 돌파들, breakthrough는 뭘로 연결되어 있어요? Availability of big data and a very cheap computer power. 빅데이터라고 하는 거, 많은 양의 데이터를 availability, 사용할 수 있는 것과 덧붙여져서 그다음에 cheap computer power, 값싼 컴퓨터 능력, 그러니까 컴퓨터 능력을 좀 싸게, 이것도 많으면 엄청나겠지만 하여간 저렴하게 컴퓨터 그 힘을 사용할 수 있게 돼서 이런 것들이 have made possible, 가능하겠다. In the past decades, 지난 10년 동안 make possible AI 시스템 이렇게 됐죠. 여기 원래 올라가야 돼요. 여기로 들어가야 되겠죠. made. AI 시스템을 possible 가능하도록 만들어서 어떤 AI 시스템이에요? The founders of field would have been hailed as miraculous. 그러니까 50년대 처음 그 이 AI 그 분야를 개척했던 창립했던 founders들이 지금 봤으면 hailed는 환영하는 거죠. 이 기적적인 것으로 환영했을 것을 이 시대는 이제 발견했죠. So my third main goal is to tell you that what AI systems can actually do right now. 지금 이게 뭘 할 수 있는지, what they might be able to soon, 곧 뭘 할 수 있을지, and 그리고 point out, 가리키는 거예요. Their limitation, 한계가 뭐든지. 근데 저희는 요 두 부분은 이제 그 시간상 다룰 수 없을 거고 저는 이제 역사까지만 다룰 수 있을 것 같습니다. This leads me in the discussion for fears about AI. Fears about AI. AI의 공포에 대한 토론으로 이것은 나를 이끌 것입니다. As I mentioned above, 저 위에서 얘기한 것처럼 public debate about AI is dominated by this dystopian scenarios such as AI taking over our world. 그 대중의 토론은 AI에 대한 토론은 뭐에 dominate by, 그러니까 디스토피아적인 시나리오로 지배를 받아요. 그게 핵심이에요. 예를 들면 AI가 세상을 지배한다는 등등. Recent advances in AI do raise issues. 최근의 AI의 발전이 이것도 강조해 주는 거죠. 이거 do는 앞에 있는 동사를 강조해 주겠습니다. 진짜로 이 이슈를 만들어내요. 어떤 식으로 we should all be concerned about, 우리가 걱정을 하는 그런 이슈들을 불러일으키는데 such as nature of employment and the age of AI. AI 시대에 이제 뭐 그 고용의 문제 같은 거, and how AI technologies might affect human rights. 어떻게 AI 기술이 인권을 어떻게 침해할지, affect 할지에. But discussions about whether robot will take over world take the headlines away from these very important and immediate concerns. 근데 문제는 뭐예요? 로봇이 전 세계를 지배할 것이라 이런 등등의 얘기. Whatever. 그게 어떤 것인지 헤드라인을 가져가 버려요. Takes headlines away from these very important immediate concerns. 앞에 얘기했던 뭐 고용의 문제든가 인권의 문제들을 더 중요한 문제를 못하도록 빼앗아가요. So
once again 한 번 더 I want to change the narrative. 나는 이 이야기를 좀 바꿔보려고 합니다. I want to take you through the main areas of concern. 나는 데려가려고 여러분을 통과해서 뭘 통과해요? 매 핵심적인 영역들이에요. 뭐냐면 관심의 영역들 to the signpost as clearly. 그래서 I want to signpost. signpost는 이정표로 가르쳐 주는 거예요. as clearly I can. 그러니까 방향을 알려주는 거죠. 할 수 있으면 내가 명확하게 알려주는 건 뭐냐면 가리키는 거죠. signpost what you should be afraid of. 너가 두려워할 것이 무엇인지 정확하게 signpost 알려주고 what you should not. 뭔가 두려워하지 말아야 될 건지 뭔지를 알려주는 게 나의 목표다. Finally, I want us to have some fun. 나는 우리들이 fun을 하길 원한다. 좀 즐겁게 하길 원한다. So in the final chapter, 마지막 챕터에서 we will return to grand dream of AI. AI의 아까 처음에 얘기했던 그 위대한 꿈의 대로 다시 돌아가는데 conscious 의식하고 자의식 있고 self-aware and a 독립적인 autonomous machine. We will dig into that dream. 이 꿈을 dig into는 이제 파볼 거예요. 끝에 가서는 in the book. This book is highly selective. 이 책은 이 짧은 책에 다 다룰 수 없죠. 그러니까 아주 선별책이에요. 그래서 I really had no choice here. 이게 뭐 선택할 수 없습니다. AI is an enormous field. 엄청난 분야고 it would be utterly impossible to justice all the different ideas. To justice 뭔가를 공평하게 모든 이 생각들 tradition 전통과 사유 그 학파죠. 사유 학파 have influence over the past 6 years. 지난 60년 동안 AI에게 influence 영향을 줬던 이 모든 것에 just 합당하게 해줄 수는 없어요. 선택적으로 하는 거죠. Instead, I try to single out 하나를 골라요. 나는 노력해서 하나를 골라. What I see as being the main threat. 핵심적인 줄거리가 뭔지. Which make up the complex tapestry that is the story of AI. AI 이야기. 요거는 이제 그 tapestry는 알죠. 그러니까 어떤 카페트처럼 이렇게 짜는데 여기 tapestry에는 이야기를 많이 넣어요. 그러니까 이야기. 그러니까 실로 짠 글인데 그래서 복잡한 이 테이프스트리를 만들고 있는 것 중에 핵심 이야기가 뭔지를 보려고 합니다. Finally, 마지막으로 I should caution that 이하를 주의를 하려고 해요. This is not textbook. 이건 교과서가 아니고 I am painting a very finely detailed picture with a very broad brush. 이건 비유적 표현인데 나는 그림을 그리는데 아주 세밀하고 정교한 그 그림을 아주 그 넓은 붓으로 그러니까 이렇게 짧고 이런 걸로 아주 복잡한 얘기를 하려고 한다는 거죠. Reading this book will not equip with the skill to start a new AI company to join the step up DeepMind. 그래서 이 책을 읽는 것이 equip someone with 어떤 자격을 갖추다, 장비를 갖추게 하다. 예를 들면 새로운 AI 회사를 시작할 수 있는 기술, 스킬을 주는 것도 아니고 그 다음에 그 딥마인드는 그죠 구글 아래에 있는 그 AI 회사죠. 그 알파고를 만든 그 회사의 직원으로 참여할 수 있게 하는 것도 아니다. What you will gain from this book. 이 책에서 여러분이 얻을 수 있는 것은 an understanding of what AI is. AI가 무엇인지에 대한 이해. Where it might be heading. 이게 헤딩은 어디로 향하다는 뜻이죠. 이 AI가 어디로 향하고 있는지. I hope that. 난 이렇게 바랍니다. After reading 이 책을 읽고 나서 you will properly 제대로 informed 정보를 알게 됐다 이런 뜻이죠. About the reality of AI의 reality 현실에 대해서 알게 되는 거. And after reading it 이걸 읽고 나서 you will help me change the narrative. 그리고 여러분은 내가 이 서사를 바꾸는데 도움을 줄 거다. 이 얘기는 뭐죠? 많은 사람들이 이 이야기를 디스토피아 같은 이야기들로 그냥 보고 진짜 문제에 신경을 안 쓰는데 내가 이 서사를 바꾸는데 여러분이
도움을 줄 것이다. 이런 얘기를 했습니다. 그래서 이렇게 해서 저희가 지금 이제 서문을 읽어봤는데 이제 이 책이 전반적으로 할 얘기에 대한 얘기를 이렇게 해줬고요. 그다음에 저희는 여기서 이제 첫 번째가 역사고 두 번째는 현재 상황, 미래. 뭐 아까 그레인 드림이라고 하는 엄청난 AI의 미래에 대한 가장 궁극적인 목표 이런 얘기를 했는데 저희는 시간상 다룰 수 없고 진짜 역사만 다루도록 하겠습니다. 다음 시간부터 이제 본격적인 얘기를 해볼게요. 그리고 클로드 셰너는 뭐 이제 정보 이론이라고 한 걸 창시한 분이기도 하고 통신이라든지 압축 이론 이런 것도 되게 유명한 AT&T라고 하는 미국 최대의 그 우리나라로 치면 KT 같은 회사죠. 거기에 이제 연구실이었던 이제 벨 연구소에서 굉장히 많은 업적을 낸 학자고요. 클로드 셰너는 특히 이제 엔트로피 관련된 그 연구가 되게 유명하고 지금도 이제 클로드 셰너이 얘기했었던 크로스 엔트로피를 가지고서 얼마나 차이가 나는지 또는 손실이 나는지를 이제 그 측정하는 도구로 많이 쓰거든요. 요즘 특히나 에너지 관련된 연구들을 되게 많이 하고 있는데 딥러닝 쪽에서 클로드 셰넌이 다시 좀 부각이 되고 있는 그런 분이에요. 레이 솔로모노프는 논리적인 어떤 그런 사고, 인덕티브 인퍼런스하고 이제 추론 쪽에 있어가지고 정말 대단한 업적을 내신 분이고, 그다음에 제가 굉장히 좋아하는 앨런 유어라고 허버 사이먼은 나중에 이제 카네기 멜론 대학교에 가셔가지고 카네기 멜론 대학교 AI 그리고 휴먼 컴퓨터 인터랙션이라고 하는 분야, 인지과학 분야 이런 학문 분야를 다 일으키신 분이었어요. 이런 분들 그리고 그 이외에 밑에 있는 분들은 대부분 이제 IBM이라든지 이런 그 큰 대기업들 그런 곳에서도 이때부터 산학이었어요. 그러니까 AI는 이제 기계가 되게 중요하고 산업계가 되게 중요하기 때문에 학문이 학계 혼자의 힘으로만 앞으로 나가기가 되게 힘들어요. 그래서 이때부터도 굉장히 산학적인 특징을 많이 가졌었는데 1956년이니까 벌써 엄청나게 옛날이죠. 그런데 사실은 지난 한 56년부터니까 55년? 아니네요. 65년이네요. 65년 가까이를 제대로 성과를 못 냈던 거죠. 그래서 붐도 있었고 거품도 있었고 그리고 그게 꺼지는 겨울도 있었고 이게 이제 반복되는 그런 양상을 그동안 보여왔습니다. 그러면 그 이제 첫 번째와 두 번째 AI 겨울에 대한 이야기 좀 먼저 드릴게요. 아까 말씀드린 것처럼 어, 여기서는 조금 더 오래전까지 갔는데 앨런 튜링이라는 분이 컴퓨터 기계와 지능에 대한 글을 되게 많이 썼고요. 논문도 많이 내셨고 튜링 테스트라고 들어도 보셨죠? 여러분들이 뭐 이제 채팅을 하면은 이 채팅의 반대편에 있는 것이 사람인지 기계인지 맞추는 거예요. 그렇게 해서 챗봇이다, 뭐 AI다라고 맞추면 튜링 테스트를 AI라고 하는 거 못 맞추면 사람인지 헷갈린다. 뭐 이렇게 되면 이제 튜링 테스트를 통과했다. 뭐 그것도 이제 튜링이 설계를 했고 무엇보다 컴퓨터 알고리즘에 대한 거, 컴퓨터 지능에 대한 거 이런 것들을 정립을 하신 부분들이 있기 때문에 앨런 튜링을 1950년대 뭐 그때 있었던 것들을 시초로 보고요. 그렇지만 56년에 다트머스 컨퍼런스를 할 때 존 맥카시가 인공지능이란 말을 처음 썼어요. 이제 이거 여기에 대해서 역사적으로도 뭐 이야기들이 많이 있긴 한데 그래도 공식적으로 많이 알린 건 존 맥카시가 확실하기 때문에 56년에 다트머스 컨퍼런스와 함께 AI의 붐이 처음으로 일었다 이렇게 생각하시면 될 것 같고 근데 이때까지만 하더라도 대부분 이제 컴퓨터가 어디 쓰였냐 하면 나사 같은 데서 많이 썼거든요. 주로 이렇게 우주 항공 분야에 많이 쓰고 뭐 기껏해야 은행 같은 데에 일부 좀 도입하고 뭐 이런 정도였다고 생각하시면 돼요. 근데 이제 나사 같은 거가 이제 발전을 하면서 스페이스 오디세이 같은 영화도 나오게 되고 그 다음에 컴퓨터의 어떤 그 미래지향적인 어떤 그런 부분들에 대한 기대도 되게 높아지니까 SF와 같이 결합을 하면서 인공지능에 대한 기대가 굉장히 증폭을 해요. 그리고 실제로 돈도 엄청 투자했다 그래요. 당시 돈으로 몇 조 원이 투자가 됐다 그러니까 어마어마하게 투자를 한 거죠. 그랬는데 한 10년 지났는데 뭐 그 별로 그렇게 나아지는 것 같지가 않은 거죠. 맨날 비슷한 수준이고 특별하게 인간보다 더 나을 것 같은 느낌이 전혀 들지 않고 뭐 쓸 때도 생각보다 많지 않고 그래서 이제 그 거품이 확 꺼지게 되는데 이때 거품이 꺼진 가장 큰 이유는 당시 컴퓨터가 너무 안 좋았어요. 그러니까 계산 기능이 한계가 되게 많았고 그 다음에 아까 잠깐 언급했었지만 마빈 미nsky가 이게 이제 논리학적 구조를 가지고서 컴퓨터가 많은 걸 할 수 있다라고 생각을 했었는데 특히 이제 신경망의 아주 원시적인 그 파셉트론이라고 하는 그 뉴런을 닮은 구조가 나와요. 근데 이 구조가
그 논리 구조에서 XOR이라고 하는 아주 중요한 논리 구조가 있는데 그거를 구현할 수 없다라는 걸 수학적으로 증명을 합니다. 이것 때문에 갑자기 안 그래도 이 실적이 안 나오는데 이거 완전 뻥 아니야? 이래가지고 이제 크게 겨울이 와버리는 거죠. 그랬는데 사실은 이게 좀 안타까웠던 것이 여기 신경망 연구 80년대 이후에 이제 2차 붐이 일어난다 그랬잖아요. 2차 붐이 그림이 그려져 있는데 2차 붐 같은 경우에는 제프리 힌턴 교수, 지금 이제 딥러닝을 만드신 분인데 이분이 만든 멀티레이어 퍼셉트론이라 그래서 이렇게 좀 다층으로 만들면 XOR을 구현할 수 있다는 걸 또 증명이 됩니다. 근데 그게 80년대 후반이니까 거의 20년을 까먹었어요. 그러니까 지금 생각하자면은 1차원에서 놀던 사람들이 1차원, 2차원에서 놀 때에는 이게 막혔으면 못 가잖아요. 이렇게 얘기하는 거를 3차원으로 하니까 이걸 이렇게 뛰어 위로 넘어가면 되는데요. 뭐 이런 식의 구현이 된 거예요. 그 당시에는 그게 옳다고 생각을 했었는데 알고 보니까 이런 방법이 있구나 이렇게 알게 된 거죠. 그래서 아까 그 얀누콘 얘기도 드릴 때도 말씀드렸지만 지금 안 된다고 앞으로 안 된다는 부분 절대 없습니다. 이런 그 마음가짐을 가지는 게 제일 중요해요. 어쨌든 1차 그 인공지능의 붐에 대한 겨울은 이 시기에 옵니다. 그 다음에 이제 2차 붐인데 2차 붐은 PC가 보급되면서 되기 시작을 했어요. 80년대에 들어가가지고 PC라고 하는 것이 컴퓨터가 이제 일반 대중한테도 보급이 되니까 원래는 뭐 나사 같은 큰 기관이나 아니면 은행이나 이런 데서나 쓰는 줄 알았던 기계를 대학이나 이런 데서 쓸 줄 알았던 기계를 다 보급이 되니까 프로그램이라는 걸 되게 많이 배우게 됐고 프로그래밍을 한 어떤 그 프로그램들을 활용해서 여기저기 쓸 수 있게 됐잖아요. 그러니까 규칙 기반으로 해가지고 인간이 생각하는 규칙을 코드에다 넣어서 한번 돌려봤더니 그냥 그럭저럭 쓸만한데 이런 거죠. 그래서 이런 것들을 특히 전문가의 노하우를 집어넣어서 만든다고 해서 전문가 시스템이란 게 나오고요. 특히 이때 의료정보 쪽에서도 굉장히 성과가 있었어요. 대표적인 게 마이신, 온코신 이런 거 있었는데 한마디로 항생제 딱 어떤 게 제일 잘 듣는지 이런 것들을 이제 추천한다든지 항암제 어떤 게 제일 잘 듣는지 이런 거 추천한다든지 뭐 이런 종류들이 전문가 시스템 개발과 함께 나와서 의료정보학을 또 발전시킨 어떤 역할을 하게 됩니다. 그리고 아까 말씀드린 신경망의 이제 새로운 버전, 이제 다층 신경망에 대한 것들에 대한 이론이 정립이 됐고요. 이때 이제 백프로포게이션이라고 해서 학습과 관련된 것들이 나와요. 그리고 여기에서 이제 그 많은 용기를 얻어서 또 한 번 인공지능의 붐이 일어나는 거죠. 컴퓨터도 이제 굉장히 좋아졌고, 뭐, 이제 또 인공지능이 앞으로 많이 발전할 거야. 뭐 이런 얘기 했었는데, 이 역시도 한 10년, 20년 지났는데, 그닥 성과가 없는 거예요. 지문인식 같은 거 좀 되고, 나머지는 생각보다 잘 안 되네? 그렇게 되니까, 또, 이것도 역시 뻥이었어. AI는 원래 안 되는 거야. 이제 이런 인식이 퍼지게 되면서 2차 인공지능의 겨울이 옵니다. 이때는 역시 마찬가지로 컴퓨터 기능의 한계도 많이 있었고요. 그리고 데이터가 되게 많이 부족했었어요. 데이터가 되게 많이 부족해서, 학습을 충분히 하려면 데이터에 레이블이 붙어 있어야 되는데, 그런 데이터가 너무 적으니까 역시나 사기야 뭐 이런 느낌이 되게 많았던 거죠.